Welcome students. Now you are going to study about chapter 13 Python and CSV files. Already we studied some questions from here. Now we have to continue the same lesson one by one. Understand to what is CSV that we have studied. So introduction, what is CSV that we have studied now? That is common separated values, that is called CSV, and what is the difference between Excel and CSV files. And we studied about how to create a CSV file and how to import a CSV file and how to generate, and we have to follow the rules also. What is the rules we have studied? Then creating CSV file using Microsoft Excel file. From Excel to you can create a CSV file. That and all you have studied in the last class. And how to open a file, Excel to open a file and read, write CSV file using Python. So here Python, it is very simple and it is very easy method to read for creating Python files and different modes. Python file modes we have studied. Yes, just remember it is R is reading mode, R is reading mode, W is opening file for writing, and X for exclusive creation. Opening, there is opening file for exclusive creation. Next one, A is appending mode, at the end of the file without truncating it. So we can append other details also in the same file. And T mode is default mode, that is a text mode, open a text mode. Next one, B mode is binary mode. Suppose if you want to open a file in a binary mode, we can use by B. Then one plus is updating mode, read and write purpose we can use. And we know about how to open and how to close the file. Everything we have studied in the last class. Now we are going to study about modulus reader function, CSV modules reader function. So reader function we are going to study here. So function method is CSV.reader. This is a method. So using this method, we are going to see, we can read the files, CSV files and print out. That's all. And you can also read different kinds of files from there is different formats like quotes, double quotes. Within double quotes, how we can read, and a pipe symbol with this delimiter. It's called delimiter of each and every field in CSV file. That and also we are going to see about here. அது மாதிரி பார்க்கலாம். அதே மாதிரி கமா, ஒவ்வொரு ஃபீல்டுக்கும் இடையில உங்களுக்கு வந்து கமா இருக்கும். CSV ஃபைல் கிரியேட் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு என்ன இருக்கும், கமா இருக்கும். அந்த கமாவை வச்சுட்டு அது ஒவ்வொன்றையும் அந்த ஃபைலை ரீட் பண்ணி நம்ம பிரிண்ட் பண்ண போறோம். The syntax for CSV dot reader is called syntax CSV dot reader. அதான் யூஸ் பண்ண போறோம். அதுல வந்து 3 உங்களுக்கு வந்துட்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் யூஸ் பண்ண போறோம். அதுல வந்துட்டு CSV dot reader அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுல ஃபைல் ஆப்ஜெக்ட் பிராக்கெட்ல ஓப்பன் பிராக்கெட் ஃபைல் ஆப்ஜெக்ட் தான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். another one delimiter and format params, FMT params. ஸோ அதை யூஸ் பண்ண போறோம். இதுல வந்து ஃபைல் ஆப்ஜெக்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இட் இஸ் பாசஸ் த பாத் அண்ட் மோட் ஆஃப் த ஃபைல். ஸோ ஃபைல் எங்க இருக்கு, சி கோலன்ல இருக்கா டி கோலன்ல இருக்கா அப்படிங்கிறத சொல்ல போறோம். டீலிமிட்டர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இங்கே பைப் சிம்பிள் யூஸ் பண்றோம், ஒவ்வொரு ஃபீல்டுக்கு இடையில பைப் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுவோம். அதை எப்படி அந்த ஃபைல்ஸ் எப்படி ரீட் பண்றது அதையும் பார்க்க போறோம். அடுத்தது வந்து ஃபார்மேட். இந்த டீலிமிட்டர் அண்ட் ஃபார்மேட் வந்து போத் வந்து ஆப்ஷனல். ஸோ இது கொடுக்கலாம் கொடுக்காம இருக்கலாம், ஆப்ஷனல். ஸோ ஃபார்மேட் பேரம்ஸ் வந்து என்ன பண்ணா ஓவர் ரைட் ஆஃப் த டிஃபால்ட் வேல்யூஸ் ஆஃப் டயாலெக்ஸ். அதான் யூஸ் பண்ண போறோம். இதான் வந்து ஃபங்க்ஷன் டயாலெக்ஸ், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, டயாலெக்ஸ். ஓகே. அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் ஸ்கிப் இனிஷியல் ஸ்பேஸ். ஸோ இல்லாத ஸ்பேஸ் இருந்ததுன்னா அதை வந்து ஸ்கிப் பண்றதுக்கும் இதை யூஸ் பண்ண போறோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து கோட்டிங். கோட்டிங் வந்து சிங்கிள் கோட்ஸ், டபுள் கோட்ஸ் அதெல்லாம் கூட நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். அந்த யூஸ் பண்ணியிருக்க அந்த ஃபைலை எப்படி ரீட் பண்ண போறோம், அதான் இப்போ வந்து மெத்தட் இஸ் ரீடிங் ஏ ஃபைல். ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் CSV ஃபைல் எப்படிலாம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டேட்டா வித் டிஃபால்ட் டீலிமிட்டர் கமாவோட இருக்கும். எப்பயுமே வந்து ஒரு CSV ஃபைலில் 2 ஃபீல்டு பார்த்தீங்கன்னா இடையில வந்து டீலிமிட்டர் ஒரு கமா இருக்கும்.
நம்ம கமா கொடுத்துருப்பாங்க. அப்படி இல்லைன்னா நம்ம பைப் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தட் இஸ் அவர் விஷ். த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு சிஎஸ்வி ஃபைல் டேட்டா வித் ஸ்பேஸ் இருக்கும். பிகினிங்ல ஸ்பேஸ் இருக்கும். அதை எப்படி ரீட் பண்றது அதை பார்க்க போறோம். அதே மாதிரி டேட்டா வித் கோட்ஸ், சிங்கிள் கோட்ஸ் இருக்கலாம், டபுள் கோட்ஸ் இருக்கலாம், அதை எப்படி ரீட் பண்றது அந்த ஃபைலை அதை பார்க்க போறோம். டேட்டா வித் கஸ்டம் டீலிமிட்டர்ஸ், அதான் இந்த பைப் சிம்பிள்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதை வச்சு இருக்க ஃபைலை எப்படி ரீட் பண்றது பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், A is an example for CSV file with the default delimiter comma. ஒவ்வொரு ஃபீல்டுக்கு இடையில கமா இருக்குது, அதை ரீட் பண்ண போறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இம்போர்ட் பண்ண போறோம். இம்போர்ட் பண்றதுக்கு மெத்தட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இம்போர்ட் சிஎஸ்வி, அவ்வளவுதான். இம்போர்ட் சிஎஸ்வி ஃபர்ஸ்ட் லைன். எல்லா ப்ரோக்ராம்லயும் we have to use this import CSV அப்படிங்கிறத கண்டிப்பா இம்போர்ட் பண்ண போறோம். அப்படிங்கிறது கமாண்ட் வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இம்போர்ட் சிஎஸ்வி, தட்ஸ் ஆல். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஒரு ஃபைலை ஓப்பன் பண்றதுக்கு ஸோ வித் ஓப்பன், அதான் மெத்தட். வித் ஓப்பன், ஸோ ஓப்பன் ப்ராக்கெட்ல அந்த ஃபைல் எங்க இருக்கு லொகேஷன் சொல்லணும். பைத்தான் ப்ரோக்ராம்ல sample1.csv அதான் ஃபைல் நேம். ஸோ அந்த ஃபைல் நேம் எங்க இருக்கு அந்த பாத்தை நம்ம மென்ஷன் பண்றாங்க. கமா ரீடு மோடு மென்ஷன் பண்ணணும். ரீட் மோட், ரைட் மோட்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா, அதில் ரீட் மோடு. இப்போ ரீட் தான் பண்ண போறோம், அதனால ரீட் மோடு யூஸ் பண்றோம். அது என்னவா ரீட் பண்றோம், ஆஸ் ஃபைலா யூஸ் பண்ண போறோம். ஆஸ் f கோலன், இது மெத்தட். ஆஸ் f கோலன், தட்ஸ் ஆல். இதுல ஹேஷ் சிம்பிள் கொடுத்துருக்க பாருங்க, அது வந்துட்டு இட் இஸ் எ கமெண்ட். இது வந்து ஒர்க் ஆகாது, ஜஸ்ட் ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பர்பஸ் ஒன்லி தே ஹவ் கிவன். ஸோ இருக்கிற அடுத்த ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஹேஷ்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்காக அந்த ஹேஷ் சிம்பிள் கொடுத்து அதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு எதுக்காக அடுத்த ஸ்டெப் யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறத முன்னாடியே கொடுத்துட்றாங்க, ப்ரீ டிஃபைன்டு. அடுத்து பாருங்க, ரீடர் ஈக்குவல் டு சிஎஸ்வி டாட் ரீடர் மெத்தடு. அது எதை ரைட் பண்ண போறீங்கன்னா ஏற்கனவே எஃப்ல வந்து எல்லாரும் இருக்கும், அந்த ஃபைலை இங்கே ரீட் பண்ண போறோம். அதனால எஃப் அங்கே கேபிட்டல் எஃப் தான், இங்கே கேபிட்டல் எஃப் தான் யூஸ் பண்ணணும். அங்கே ஸ்மால் எஃப்னா இங்கே ஸ்மால் எஃப் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பிரிண்ட் ரோ, எவ்ரி ரோவை வந்து அப்படியே பிரிண்ட் பண்ண போறோம். ஃபைனலி எஃப் டாட் க்ளோஸ், ஃபைல் கேபிட்டல் எஃப் வேஸ்ட் பண்ணியிருந்தா இங்கே கேபிட்டல் எஃப் டாட் க்ளோஸ்ன்னு கொடுத்துருங்க. ஃபைல் வந்து க்ளோஸ் ஆகும். இப்படி ஃபைலை ஓப்பன் பண்ண பிறகு ஃபைலையும் க்ளோஸ் பண்ணணும். சரியா? ஓகே. ஸோ அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ சீரியல் நம்பர் SNO, நேம் டபுள் சிங்கிள் கோர்ஸ் இருக்குது, அதே மாதிரி சிட்டி, இது வந்து ஃபீல்டு. அது கீழே உள்ள டேட்டா அப்படியே வரிசையா பிரிண்ட் ஆயிடுச்சு. 12-1-01, 12-1-02, 12-1-03 அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி நேம்ஸ் ட்ராமா அது மாதிரி இருந்துச்சு. அதே மாதிரி சிட்டி சென்னை, திருச்சி, மதுரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுதான் அவுட்புட். ஸோ இதுல இருந்து என்ன புரியுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இது வந்து எக்ஸல் ஃபைலாக இருக்கலாம், சிஎஸ்சி ஃபைலாக இருக்கலாம். அந்த ஃபைலை ரீட் பண்ணி பைத்தான்ல ரீட் பண்றோம், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இது பைத்தான் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராம். ஸோ சிஎஸ்வி ஃபைலை ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கிறத பைத்தான்ல ரீட் பண்ணி டிஸ்பிளே பண்றோம். ஓகே, ரைட். அடுத்து பாருங்க, சிஎஸ்வி ஃபைல டேட்டா வித் ஸ்பேஸ் இருந்தா எப்படி வரும், ஸ்பேஸோட இருந்தா அதை எப்படி ரீட் பண்றது. sample2.csvன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபைல் இருக்கு, அதுல ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. இதுல ஸ்பேஸ் இருக்கு, அது உங்களுக்கு தெரியல. ஆக்சுவலா இங்க வந்து ஒவ்வொரு ஸ்பேஸ் இருக்கு. இந்த 1க்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்பேஸ், அது மாதிரி ஸ்பேஸ் இருக்கு. பாருங்க 2 வந்து எங்க அலைன் ஆயிருக்கு பாருங்க, இங்க பிகினிங்ல அலைன் ஆயிருக்கு. பட் 1 வந்து பாருங்க சென்டர்ல இருக்கு. அப்ப முன்னாடி வந்து ஏதோ ஸ்பேஸ் இருக்கு. அந்த ஸ்பேஸ் எல்லாம் வந்துட்டு எலிமினேட் பண்ணிட்டு நம்ம பிரிண்ட் பண்ணணும். அதான் இப்போ நம்ம மெத்தடு. அதுக்கு என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்றோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இம்போர்ட் சிஎஸ்வி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சிஎஸ்வி டாட் ரெஜிஸ்டர் டைலக்ட், சிஎஸ்வி டாட் ரெஜிஸ்டர் டைலக்ட்ங்கிறது ஒரு மெத்தடு. பிராக்கெட்ல மை டைலக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கொடுத்துருங்க. கமா டீலிமிட்டர். டீலிமிட்டர் வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம ஏற்கனவே ஒவ்வொரு ஃபீல்டுக்கு இடையில கமா இருக்கு, அதை கொடுத்துருங்க, கமா கொடுத்துருங்க. நெக்ஸ்ட் இதோட மெத்தட் என்ன, ஸ்கிப் இனிஷியல் ஸ்பேஸ். அந்த இனிஷியல் ஸ்பேஸ் இல்லாம இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு இருந்துச்சுன்னா அதை ஸ்கிப் பண்ணிடணும். which is equal to ட்ரூன்னு கொடுத்துட்றோம். பட் டிஃபால்ட் வந்து ஃபால்ஸ்ன்னு இருக்கும், அதை வந்து ட்ரூன்னு ஆக்கிருங்க. ஸோ இந்த லைன் செகண்ட் லைன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எஃப் நெக்ஸ்ட் வந்து எஃப் which is equal to ஓப்பன். இப்போ ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. என்ன மோட்ல, ஆர் மோட்ல யூஸ் பண்றோம். நெக்ஸ்ட் ரீடர் இதான் மெத்தட். இப்போ பாருங்க, ரீடர் which is equal to csv டாட் ரீடர், அதான் மெத்தடு. அது எஃப் நீங்க போட்டுருந்தாங்க, கேபிட்டல் எஃப்னா இங்கே கேபிட்டல் எஃப், கமா டைலக்ட் which is equal to மை டைலக்ட் கொடுத்துருங்க. சிம்பிள். நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபார் ரோ இன் ரீடர். அந்த ரீடருங்கிறதுலாம் தான் இருக்கும், இப்போ ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் எல்லாமே. ஃபைல் எல்லாமே எங்க இருக்குன்னா ரீடர்ல இருக்கும். அந்த ரீடர்ல இப்போ இருக்கிற ஃபைல் அந்த கண்டென்ட்டை அப்படியே டிஸ்பிளே பண்ண போறோம். we are going to display as content from reader. ஸோ print ரோ அப்படின்னு கொடுத்துருங்க. print ரோன்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆயிடும், பிரிண்ட் ஆயிடும்.
அப்புறம் ஃபைனலாக ஃபைலை we have to close it. That's all. So this is the method. இது செகண்ட் ப்ரோக்ராம். இது வந்து இருக்கு skip initial space அந்த மெத்தடுக்கு யூஸ் பண்றோம். சரியா? ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்க உங்களுக்கு பை டிஃபால்ட் இது நோட் ஒன் மார்க் கொஸ்டின். பை டிஃபால்ட் ஒன் skip initial space வந்துட்டு has a value false. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்னவா இருக்கும்? ஃபால்ஸாக தான் இருக்கும். நம்ம தான் என்ன பண்ணணும்? ட்ரூன்னு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் செக் பண்ணிட்டு இது வரணும். சரியா? ஓகே. இது ஒன் மார்க் கொஸ்டின் கேட்பாங்க. செகண்ட் ஒன் ஸ்பேஸ் இருக்குது. அதை வந்து என்ன பண்றாங்க? ஸ்பேஸை ஒமிட் பண்ணி ரீட் பண்றதுக்கு இதே உங்களுக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் தான், அதே ப்ரோக்ராம் தான் இங்கே கொடுத்துக்கிறாங்க. அதில் ஸ்பேஸை ஒமிட் பண்ணிட்டு டிஸ்பிளே பண்ணுறதான். ஸோ இதை பாருங்க, இதில் நோட் பாருங்க என்ன கொடுத்துருக்குன்னா டைலக்ட் இஸ் ஏ கிளாஸ். இது 2 மார்க் கொஸ்டின் கேட்பாங்க. டைலக்ட் இஸ் ஏ கிளாஸ் ஆஃப் சிஎஸ்வி மாடல். ஸோ வாட் இஸ் டைலக்ட்னு கேட்டாங்கன்னா இட் இஸ் ஏ கிளாஸ் ஆஃப் சிஎஸ்வி மாடல். கிளாஸ் ஆஃப் சிஎஸ்வி மாடல். அதை நான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. which helps to define parameters for reading and writing CSV file. Reading and writing. So it allows you to create, store and reuse. Create பண்ண முடியும், ஸ்டோர் பண்ண முடியும், ரீயூஸ் பண்ணலாம். திரும்ப ஏற்கனவே சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிறத திரும்ப ஓப்பன் பண்ணிட்டு you can reuse. ஸோ ரீயூஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஃபார்மேட்டிங் பேராமீட்டர்ஸ் ஃபார் யுவர் டேட்டா. ஸோ ஃபார்மேட் பண்ணதை வேரியஸ் ஃபார்மேட்டில் நம்ம திரும்ப அதை கால் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது பாருங்க, சிஎஸ்வி ஃபைல் டேட்டா வித் கோட்ஸ். இப்போ டபுள் கோட்ஸில் இருக்கிறத அதை அப்படியே ரீட் பண்ணுறதுக்கு உள்ள மெத்தட் என்னன்னு சொல்லி பார்ப்போம். இப்போ வந்து சாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. இப்போ இது வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இது சிஎஸ்வி கோர்ஸ்.சிஎஸ்வி ஃபைலை நம்ம டைப் பண்ணி வச்சிருப்போம் ஆல்ரெடி. அது அப்படியே நீங்கள் பைத்தானில் ரீட் பண்ணுறதுக்குள்ள மெத்தட் தான் பார்க்குறோம் இப்போ. சரி, ஆல்ரெடி சிஎஸ்வி ஃபைல இருக்கு, அதை அப்படியே பைத்தானில் ரீட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா சீரியல் நம்பர் கோட்ஸ், கமா கோட்ஸ்ன்னு இருக்கு. சீரியல் நம்பர் 1 2 3 4 5 இருக்குது. அதே மாதிரி கமா கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டபுள் கோட்ஸ்ல ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை ரீட் பண்ணி நம்ம பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்குள்ள மெத்தட் என்னன்னு பாருங்க. உங்களுக்கு இம்போர்ட் சிஎஸ்வி, செகண்ட் லைன் தான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சிஎஸ்வி டாட் ரெஜிஸ்டர் அண்டர்ஸ்கோர் டைலக்ட் சிங்கிள் கோட்ஸ்ல மை டைலக்ட் கமா டிலிமிட்டர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கமான் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஒன் கமா கோட்டிங். இந்த இதே தான் யூஸ் பண்ணுவீங்க. கோட்டிங் which is equal to csv dot quote underscore all. ஸோ இது வந்து மெத்தட் அதனால் கேபிட்டலில் கொடுத்துருக்குறாங்க. இது அப்படியே நீங்கள் அப்படியே கொடுக்கணும். கோட்டில் உள்ளதை அப்படியே ரீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கோட் அண்டர்ஸ்கோர் ஆல் கொடுத்துருக்குறோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்கிப் இனிஷியலைஸ் ஸ்பேஸ். ஸ்கிப் இனிஷியல் ஸ்பேஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ட்ரூன்னு கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இனிஷியல் ஸ்பேஸ் இருந்தாலும் அதை ட்ரூ பண்ணிவிட்டு அதை டெலிட் பண்ண போகிறோம். நெக்ஸ்ட்டு எஃப் which is equal to open. F equal to open. ஸ்மால் எஃப் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. முதல்ல வந்துட்டு கேபிட்டல் எஃப் கொடுத்தாங்க லாஸ்ட் ப்ரோக்ராமில். இப்போ வந்து ஸ்மால் எஃப். அது எப்படின்னா கொடுத்துக்கலாம் நம்ம. ஸோ அங்கே ஸ்மால் எஃப் கொடுத்தா இங்கேயும் நீங்கள் ஸ்மால் எஃப் தான் ரீட் பண்ணணும். ரைட், ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஒன் ரீடர் which is equal to csv dot reader f comma dialect which is equal to சிங்கிள் கோர்ஸில் மை டைலக்ட். இதான் மெத்தட். இது 3 மெத்தடுமே உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தட் தான். ஆனால் நீங்கள் ரிப்பீட்டடாக நீங்கள் எழுதி பாருங்க. இதே தான் திரும்ப திரும்ப கால் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. இதே தான் சேம் மெத்தட். they are calling again and again. So for row in reader இதெல்லாம் மாற்றக்கூடாது. இதெல்லாம் வந்து டிஃபால்ட். ஸோ ரோ இன் ரீடருங்கிறது நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்குறோம். Next one, we have to study about that quoting. இந்த கோட்ஸ்ல உள்ளதை அப்படியே நம்ம ரீட் பண்ண போறோம். அதுக்கு வந்துட்டு csv dot quote all, that is a method. skip initial space which is equal to true கொடுத்துருங்க. அது டிஃபால்ட்டா ஃபால்ஸ் இருக்கும். அது ஒன் மார்க் கொஸ்டின் கேட்பாங்க. அதனால இங்க ட்ரூ அப்படின்னு கொடுத்துருங்க. அப்புறம் ஃபைலை ஓப்பன் பண்றதுக்கு f equal to open ஃபைல் நேம் கொடுத்துருங்க கமா ஆர் மோடு.
Next one, reader which is equal to CSV dot reader f comma dialect which is equal to my dialect. இதெல்லாம் அப்படியே தான் கொடுக்கணும், மாற்றக்கூடாது. For row in reader, ஒவ்வொரு ஃபைலையும் நம்ம ரீட் பண்ண போறோம். அதுக்கு வந்துட்டு பிரிண்ட் ரோ. இப்போ இதுல ஒரு லைன் வந்து மிஸ் ஆகுது, என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எஃப் டாட் க்ளோஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கணும், அது வரணும். இப்போ பாருங்க, அதுல உள்ள அந்த சிஎஸ்வி ஃபைல உள்ளதை அப்படியே இங்கே பைத்தான்ல அப்படியே ரீட் பண்ணி டிஸ்பிளே பண்றாங்க. பைத்தான்ல வரும்போது உங்களுக்கு லிஸ்டா தான் டிஸ்பிளே ஆகும். எப்படி சார் லிஸ்ட்னு சொல்றீங்கன்னா, உங்களுக்கு வந்து என்ன இருக்கு, ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ல இருக்கு. சரியா? ஓகே. The next one, CSV files with custom delimiters. Custom delimiters-னா நம்ம இங்க யூஸ் பண்றது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, உங்களுக்கு பைப் சிம்பிள் யூஸ் பண்றோம். சாம்பிள் 4.csv ல பாருங்க, இங்க ரோல் நம்பருக்கு அப்புறம் ஒரு பைப் சிம்பிள் இருக்கு. இங்க இந்த இடத்துல ஒரு பைப் சிம்பிள் இருக்கு, அது கோடு மாதிரி உங்களுக்கு தெரியுது. கண்டினியூஸா அது போறதுனால அது கோடா தெரியுது உங்களுக்கு. ஸோ ரோல் நம்பர், பைப் சிம்பிள், நேமு, பைப் சிம்பிள், சிட்டி. அதே மாதிரி 12101. அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல ஒரு பைப் சிம்பிள் இருக்கு. சரியா? ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு பைப் சிம்பிள் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் அருண், அப்புறம் ஒரு பைப் சிம்பிள் சென்னை. நெக்ஸ்ட் 12102 ஒரு பைப் சிம்பிள், மீனா ஒரு பைப் சிம்பிள், கோவை. ஸோ அந்த பைப் சிம்பிள் வந்து கண்டினியூஸா போட்டோம்னா உங்களுக்கு வந்து லெங்தி லைன் மாதிரி தெரியுது வெர்டிகலா. ஆக்சுவலா அங்கே பைப் சிம்பிள் இருக்கு. இந்த ஃபைல நம்ம சிஎஸ்வி ஃபைல் இருக்குது, இதை எப்படி நம்ம ரீட் பண்றது? ஸோ அதுக்கு என்ன பண்றீங்க, இம்போர்ட் சிஎஸ்வி, செகண்ட் லைன் முக்கியமானது, சிஎஸ்வி டாட் ரெஜிஸ்டர் அண்டர்ஸ்கோர் டயலாக்ட். டயலாக்ட் கொடுத்த பிறகு ஓப்பன் பிராக்கெட் சிங்கிள் கோட்ஸ்ல மை டயலாக்ட், அது அப்படியே கொடுத்துருக்கீங்களா, மாற்றக்கூடாது. கமா டிலிமிட்டர். ஸோ டிலிமிட்டர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பைப் சிம்பிள். ஓகே, இங்க முன்னாடி கமா கொடுத்துருப்பாங்க, இங்க வந்து என்ன இருக்கு உங்களுக்கு டிலிமிட்டர் பைப் சிம்பிள். ஸோ வித் நெக்ஸ்ட் ஒன் வித் ஓப்பன் ஸ்டேட்மெண்ட், ஓப்பன் பண்ண போறீங்க ஃபைல சாம்பிள் 4.csv கமா ஆர் ஆஸ் எஃப் கோலன் கொடுத்துடணும். இப்போ இந்த எஃப்ல உள்ளதை ரீட் பண்ணணும். ஸோ ரீடர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சிஎஸ்வி டாட் ரீடர் ஓப்பன் பிராக்கெட் எஃப் கொண்டு வந்துருங்க கமா dialect which is equal to my dialect. Okay, right. For row in reader, இது பிரிண்ட் பண்ற மெத்தட். ஃபார்ங்கிறது ஒரு கண்டினியூஸ் லூப். அப்படியே என்ன பண்ணும், ஒவ்வொரு லைனா பிரிண்ட் பண்றதுக்கு தான் இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்றோம், ஃபார் லூப். அது உங்களுக்கு தெரியும். அதே மாதிரி ஃபார் ரோ இன் ரீடர், ஃபார் ரோ இன் ரீடர் ஈச் ரோ அப்படியே பிரிண்ட் பண்ணும். ஸோ பிரிண்ட் ரோ கொடுத்துறீங்க, எஃப் டாட் க்ளோஸ். ஸோ அவுட்புட் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு பாருங்க, மேலே கொடுத்த ஃபைலு இங்க எப்படி வந்திருக்கு, ஒரு லிஸ்ட்ல பிராக்கெட்குள்ளார ரோல் நம்பர் கமா நேமு கமா சிட்டி எல்லாமே சிங்கிள் கோர்ஸ்ல டிஸ்பிளே ஆகுது. ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட் ஒன், ரீட் ஸ்பெசிபிக் காலம் இன் ஃபைல். ஒவ்வொரு காலம் எப்படி, ஒரே ஒரு பர்டிகுலர் காலம் மட்டும் ரீட் பண்ணிட்டு போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் காலம் மட்டும் ரீட் பண்ணலாம், இல்லை ஃபர்ஸ்ட் காலம் தேர்ட் காலம் மட்டும் ரீட் பண்ணலாம். எக்ஸல் ஃபைலில் கொடுத்துருப்போம், அதை எப்படி ரீட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் இங்கே பார்த்துருங்க, எக்ஸல் ஃபைலில் கொடுத்துருக்க பாருங்க, ஐட்டம் நம் நேமு, காஸ்ட் ருபீஸ், குவான்டிட்டி, ப்ராஃபிட். ஸோ இதுல இருந்து இண்டெக்ஸ் வந்து 0லேருந்து ஆரம்பிக்கும், 0 இண்டெக்ஸு 0 1 2 3. ஸோ இதை எப்படி நம்ம ரீட் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம் அதை பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் உங்களுக்கு ஃபைல் பாருங்க, இம்போர்ட் சிஎஸ்வி, இம்போர்ட் சிஎஸ்வின்னு கொடுத்துருங்க. இம்போர்ட் சிஎஸ்விக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஓப்பன், ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணிங்க, சாம்பிள் 5.csv டாட் கமா ஆர். நெக்ஸ்ட் ரீட் ஃபைல் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சிஎஸ்வி டாட் ரீடர், அதில் எஃப் ரீட் பண்ணுறீங்க. எஃப் இப்போ காலம் ரீட் பண்ண, முன்னாடி ரோ பார்த்தோம், இப்போ காலம் பார்க்க போகிறோம். எஃப் கால் இன் ரீட் ஃபைல். ஸோ ரீட் ஃபைலுங்கிறத நம்ம இங்கே கொடுத்துக்கிறோம். ஸோ ரீட் ஃபைல் கோலன், அங்கே எஃப் கொடுத்தா எஃப்னு போடலாம், இங்கே ரீட் ஃபைல்னு கொடுத்துக்கிறோம். ஸோ ரீட் ஃபைல் கோலன் பிரிண்ட்டு கால் ஆஃப் இண்டெக்ஸ், இண்டெக்ஸ் வேல்யூ 0, ஃபர்ஸ்ட் காலமும் அது தேர்ட்னா ஃபோர்த்து காலம், 3 கொடுத்தா ஃபோர்த்து காலம். ஓகே, ஸோ ஃபோர்த்து காலமும் பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் காலம் 0th காலம், 0 இண்டெக்ஸில் உள்ள காலமும் 3 இண்டெக்ஸில் உள்ள காலமும், இண்டெக்ஸ் 3ல உள்ள காலம், அது ஃபோர்த் காலம் பிரிண்ட் பண்ணிட்டு எஃப் டாட் க்ளோஸ். இதை அவுட்புட் வந்து உங்களுக்கு ஏற்கனவே வந்து அது கொடுத்துருக்க சாம்பிள் சிஎஸ்வி ஃபைல வந்து எக்ஸல் ஃபைல் இங்கே இருக்கு பாருங்க, அதில் உள்ள ரேட்டில் அதில் 0 பொசிஷனில் உள்ளது, இண்டெக்ஸ் 0ல உள்ளது வந்து கீபோர்ட், மானிட்டர், மவுஸ், அது அப்படி வந்துருச்சு. அண்டு 3ல உள்ளது காலம் 3, இண்டெக்ஸ் 3ல உள்ளது வந்து இங்கே காலம் 4ல இருக்கும், அது வந்துட்டு என்னது 1152 10400 0 and 2000. இது அப்படி ரைட். ஓகே, இட் இஸ் வெரி சிம்பிள் நோ, ரைட். நெக்ஸ்ட் ஒன், ரீட் எ சிஎஸ்வி ஃபைல் அண்ட் ஸ்டோர் இட் இன் எ லிஸ்ட். இது வரைக்கும் என்ன பண்ணோம், ரீடிங் மெத்தடை யூஸ் பண்ணோம்.
ரீடிங் மெத்தட் யூஸ் பண்ணோம். இப்போ என்ன பண்ண போறோம், ரீட் பண்ணிட்டு ஸ்டோர் பண்ண போறோம். ரீட் பண்ணிட்டு அப்படியே ஸ்டோர் பண்ண போறோம். அதுக்கு என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போறோம். ரீட் பண்ண போறோம், அடுத்தது வந்து ஸ்டோர் பண்ண போறோம். அதுக்கு என்னன்னு பார்க்கலாம். So in this topic, you are going to read CSV file and the contents of the file will be stored in a list. ஒரு லிஸ்ட்ல ஸ்டோர் பண்ணிட்டு அதை அப்படியே நம்ம டிஸ்பிளே பண்ண போறோம். இதுதான் மெத்தட். ஸோ இம்போர்ட் சிஎஸ்வி ஃபர்ஸ்ட் லைன் கொடுத்துடணும். செகண்ட் லைன்ல வந்து என்னது, உங்களுக்கு ஃபைலை ஓப்பன் பண்ண போறோம். அதுக்கு ரெண்டா ஸ்பிட் பண்ணிட்டாங்க. அந்த ஒரு லைனை வந்து ரெண்டா ஸ்பிட் பண்ணிட்டாங்க பாருங்க. இன் ஃபைல் சொல்லிட்டு ஏதோ ஒன்று இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு இண்டெக்ஸ் வேரியபிள்ல வாங்கிக்கிறோம். இன் ஃபைல் சொல்லிட்டு நீங்க என்ன பண்ணலாம், எக்ஸ் ஒய்ன்னு கூட எதை கொடுக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இஸ் ஈக்குவல் டு சிங்கிள் கோட்ஸ்ல நீங்க என்ன பண்றீங்க, அந்த ஃபைலோட பார்த்து கொடுத்துருங்க, அது எங்க ஸ்டோர் ஆயிருக்கு லொகேஷன் கொடுக்கணும். லொகேஷன் கொடுத்த பிறகு எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஓப்பன் இன் ஃபைல் ஆர் மோட்ல ஓப்பன் பண்றீங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் ரீடர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சிஎஸ்வி டாட் ரீடர் ஆஃப் எஃப், அதை கொடுத்துருங்க. இப்போ அடுத்த லைன் என்ன டிஃப்ரெண்டா வந்து என்ன ஒரு உங்களுக்கு அரே வேல்யூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு லிஸ்ட். லிஸ்ட் நேம் வந்து அரே வேல்யூ, லிஸ்ட் நேம் என்னது அரே வேல்யூங்கிறத கொடுத்துருங்க. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் ரோ இன் ரீடர். ஸோ ஒவ்வொரு ரோ இங்கே ரீட் பண்ணிட்டோம். அடுத்தது அரே வேல்யூ டாட் அப்பண்டு, அரே வேல்யூ டாட் அப்பண்டு ரோ. ஸோ அப்பன் பண்ணாதான் என்ன பண்ண முடியும், ஏற்கனவே உள்ள லிஸ்டோட இது அப்படியே ஆட் ஆகிட்டு வரும். ஃபைனலி யூ ஹவ் டு பிரிண்ட் த ரோ, தென் யூ ஹவ் டு க்ளோஸ் எஃப் டாட் க்ளோஸ். ஸோ வாட் இஸ் அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு, ஸோ திஸ் இஸ் அவுட்புட். அவுட்புட்ல பாருங்க டாபிக் 1, டாபிக் 2, டாபிக் 3 வரிசையாக வந்துடும். அதுக்கு அடுத்து அப் அண்ட் ஆகும். இது வந்து என்னது லிஸ்ட்டில் ஸ்டோர் ஆயிருக்கு. இது ஒன்றும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு தெரியாது. ஆனால் இதில் வந்து என்னன்னா இன்பில்ட்டா இருக்குது, லிஸ்ட்டில் ஸ்டோர் ஆயிருக்கு. ரைட், நோட் பார்த்துருங்க. A list is a data structure in Python which is mutable. Mutable already உங்களுக்கு தெரியும். It is a mutable one. Already we know. லிஸ்ட்னாலே mutable, இல்லைன்னா வந்து என்னது changeable. மியூட்டா இருக்கும், சேஞ்சபிளா மாறும். ஓகே, ஆர்டர் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் லிஸ்ட் லிட்ரல்ஸ். அப்போ லிஸ்ட்டுக்குள்ள உள்ள வேரியபிள்ஸ் எப்படி இருக்கலாம், ரிட்டர்ன் வித்தின் ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ல இருக்கலாம். ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ல இருக்கும். லிஸ்ட் ஒர்க் சிமிலர்லி டு ஸ்ட்ரிங்ஸ், சிமிலர்லி டு ஸ்ட்ரிங்ஸ் அது வரைக்கும் இருக்கும். Okay, right. So up to this we have to stop here. We'll see in the next class. Thank you, students.